نحمد ونصلي على رسول كريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں کہا گیا ہے مالکی یوم الدین، مالک ہے یومی دن کا، الدین بدلے کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے. مالک کا مطلب ہوتا ہے جو اونر ہو، ماسٹر ہو، جس کی حکومت ہو، جس کے پاس قابو ہو، جو رولر ہو، جس کی سپریم اتھارٹی ہو، جو کنٹرول کرے، جو گورن کرے، جس کے پاس پاور ہو، وہ ہوتا ہے مالک. اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے. اور دنیا میں اگر ہمارے پاس تھوڑی سی بھی اتھارٹی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہماری بات نہ مانے تو ہم کیسے اپنا زور چلاتے ہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے، ہم سب کا مالک ہے، اور اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں زبردستی ہم سے چاہے تو کروا سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں زبردستی ہم سے کوئی کام یا ہم سے عبادت نہیں کرواتا. تو اس آیت کو پڑھنے کے قرات کے حساب سے دو سٹائلز ہیں، دو طریقے سے یہ آیت پڑھی جاتی ہے. ایک مالک پڑھا جاتا ہے اور ایک قرات میں ملک پڑھا جاتا ہے. مالک کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کے پاس اونرشپ بھی ہو اور اتھارٹی بھی ہو. اور ملک میں اونرشپ تو آتی ہے لیکن اتھارٹی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے. ہم ان دونوں کی ڈفرنس کو سمجھتے ہیں کہ مالک اگر کوئی کسی کو کہے کہ مالک ہے یعنی گھر کا مالک ہے تو وہ گھر اس کا ہے، اس گھر کے اندر اس کی اتھارٹی بھی چلے گی، وہ جو بولے گا ویسا ہی ہوگا اس گھر میں. سپوز مالک جو ہے وہ کوئی چھوٹی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی موبائل فون. میں اگر اس موبائل فون کی مالک ہوں تو میں چاہوں وہ اس کا وال پیپر رکھوں، میں جو چاہوں اس کے اندر رنگ ٹون رکھوں، میں جو چاہوں اس کے اندر ایپس ڈالوں، جو چاہوں وہ ڈیلیٹ کر دوں. تو میری اس پہ اونرشپ بھی ہے اور اس پر اتھارٹی بھی ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بھی کوئی مالک ہو سکتا ہے، بڑی سے بڑی چیز کا بھی کوئی مالک ہو سکتا ہے. ملک جو ہے وہ اس میں اونرشپ ہے لیکن اتھارٹی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں. یعنی جیسے کوئی ملک ہے، اس کا کوئی کنگ ہے، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی کوئین ہے اور وہاں ڈیموکریسی بھی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی اونرشپ تو ہے، ملکیت تو ہے، مگر سارے رولز وہ اکیلا ڈیسائیڈ نہیں کرتا. یہاں ڈیموکریسی بھی کچھ رولز ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو یعنی اس کے پاس حکومت ہے لیکن کچھ اس کی سلطنت ہے، اس کی بادشاہت، لیکن حکومت اس کی ہو بھی سکتی ہے اور نہ بھی ہو. لیکن ملک میں جو گلیمر ہے، کیونکہ جو کنگ والی بات جو آتی ہے، ملک ہے وہ یعنی وہ کنگ ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کی سلطنت ہے، وہ گلیمر جو ملک میں آتا ہے وہ مالک میں نہیں آتا. تو دونوں ہی سٹائل سے پڑھا جا سکتا ہے، دونوں ہی صحیح ہے. تو یہاں کہا گیا مالکی یوم، دن کا مالک ہے، یوم کا. یوم دن کو کہتے ہیں، اور جو اسلامی کے لیے دن سٹارٹ ہوتا ہے مغرب کے بعد اور اگلی مغرب تک، یعنی سورج جب ڈھلتا ہے اس کے بعد سے دن سٹارٹ ہوتا ہے اسلامی کے لیے. لیکن اگر ہم انگلش کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو دن یا تو صبح فجر کے ساتھ شروع ہوتا ہے یا 12 بجے بعد رات کے دن شروع ہوتا ہے. الگ الگ کیلکولیشنز ہیں سب کی، لیکن اسلامی کے لیے دن شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد. تو یہاں کہا گیا ہے کہ مالک ہے دن کا. کیا کوئی بھی شخص کسی وقت کا مالک ہو سکتا ہے؟ دن کا مالک ہو سکتا ہے؟ دن میں جو وقت بیت رہا ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک وقت میں بہت سے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں،
बहुत सी चीजें अपने आप भी हो रही हैं। और ये कहना कि कोई एक शख्स एक लम्हे का भी मालिक नहीं हो सकता, यानी एक लम्हा आता है और वो गुजर जाता है, आप उसको ना कंट्रोल कर सकते हैं, ना उसके अंदर जो होने वाली चीजें हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई वक्त का मालिक नहीं हो सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला दिन का मालिक है, उस दिन का, उस दिन में जो कुछ होगा उसका मालिक है वो, उस वक्त का मालिक है, और वो दिन कब आएगा इसका भी फैसला अल्लाह करेगा, और कब रहे, कितने वक्त तक रहेगा वो भी फैसला अल्लाह का होगा, और उसके अंदर क्या क्या होगा हर एक पल का फैसला अल्लाह करेगा। दीन, दीन का मतलब है रिलीजन। दीन के मतलब होते हैं या तो रिलीजन, या जजमेंट, फैसला, या दीन का मतलब होता है जजा सजा का, हिसाब का दिन। दीन का मतलब या तो हिसाब है, हिसाब किताब, और यहाँ, और दीन का मतलब अमल भी होता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है हिसाब के दिन की, रोजे जजा के दिन की बात हो रही है। और ये जो दिन है वो उस दिन सबका हिसाब होगा, इंसानों के अमल का दिन नहीं है, ये दिन है हिसाब का दिन। अमल का दिन आज है, जो हम दुनिया में जी रहे हैं, आज हमारे पास अमल का वक्त है, अपने अमाल सुधारने का वक्त है, कुछ नेकियां कमाने का वक्त है, बुराइयों से बचने का वक्त अभी है। उस वक्त सिर्फ हिसाब होगा, जो हम करके आ चुके होंगे उसका हिसाब होगा, उस दिन जजा या सजा दी जाएगी। कोई अमल नहीं हो सकेगा उस दिन, और उस दिन को यौम हसरत भी कहा जाता है। यौम हसरत इसलिए कि हर एक शख्स को हसरत होगी कि यार अब काश मैंने ये गुनाह ना किए होते, काश मैंने और नेकी की होती, और उसके अलावा हसरत होगी कि यार अब तो हमें वापस भेज दे और हम अपने आमाल को अब सुधार के आएंगे, अब जो हमने गुनाह किए थे पिछली बार वो अब नहीं करेंगे। तो हर एक शख्स को हसरत होगी, जो नेक होगा उसे भी हसरत होगी कि काश मैं और ज्यादा नेकी करके आता। जो बद होगा उसे तो हसरत होगी ही कि वो दोबारा जाए और अपने अपने अमाल सुधार के आ सके, कोई मौका उसे एक बार और मिल जाए, लेकिन उस दिन कोई मौका नहीं मिलेगा। और ये दिन इंसाफ का दिन होगा, इस दिन इंसाफ कायम होगा, इस दिन कोई किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, किसी का हक मारा नहीं जाएगा, हर इंसान को पूरी पूरी उसके काम की, उसके आमाल की जजा मिलेगी, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा, किसी के हक में कमी नहीं होगी, उसकी जजा में, किसी की जजा में कोई थोड़ी सी भी कमी नहीं होगी। वो दिन बदले का दिन होगा, उस दिन इंसाफ होगा, सच्चा इंसाफ होगा, मुजरिम और मोमिन में फर्क होगा, और उस दिन किसी जान पर जुल्म ना होगा। अल्लाह दिलों के राज भी जानता है, और नियत के मुताबिक अल्लाह आमाल की जजा या सजा देगा। इन्ना इन्नामल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नियतों पर है। और कहते हैं कि सिफारिश होगी उस दिन, सिफारिश से हम बच जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम सिफारिश हो जाएगी और हम बच जाएंगे। तो सिफारिश भी जो होगी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की के इज्न से होगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी से होगी। जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाजत देगा कि वो सिफारिश कर सके, बस वही शख्स सिफारिश कर पाएगा, और जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहेगा उसी के लिए सिफारिश का मौका दिया जाएगा। और जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला सिफारिश के लिए यानी इजाजत देंगे उसी वक्त सिफारिश हो सकेगी। तो ये समझना कि चाहे हम बुरे काम करें, चाहे हमारे अमाल कैसे भी हों, बस हम तो सिफारिश से बच जाएंगे, तो ये गलत है, क्योंकि उस दिन किसी और के गुनाहों की सजा किसी और को नहीं मिलेगी, और किसी और की नेकियों का फायदा किसी और को नहीं मिलेगा। जिसकी नेकी होगी उसी को उसका फायदा होगा, और उस दिन का मालिक सिर्फ अल्लाह है। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी उस दिन मामूली होंगे, हर शख्स एक बराबर होंगे, सारे लोग एक बराबर होंगे अल्लाह के सामने। और इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह सुब्हानहू तआला जल्द हिसाब ले लेगा, यानी आधे दिन में अल्लाह सुब्हानहू तआला हर एक का हिसाब कर लेंगे उस दिन, और हर चीज का हिसाब हो जाएगा बस उस थोड़े से वक्फे में।
या का का मतलब होता है तेरी, तो सिर्फ तेरी। नअबुदु, आइन बा दाल इसका रूट है, इबादत से है। नअबुदु हम इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। इबादत का क्या मतलब है? इबादत का मतलब है अपनी कमजोरी का इजहार करना, अल्लाह के लिए अपनी आजिजी और इनकिसारी का इजहार करना, अल्लाह के सामने अपने आप को झुका देना, अल्लाह की बात मान लेना, हुक्म मान लेना, अल्लाह की अहकामात पर अमल करना, अल्लाह की इताअत करना, ये है इबादत। और अल्लाह को माबूद मान लेना और खुद को बंदा बना लेना अल्लाह का। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बनाया ही इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए ही इंसानों और जिन्नों को पैदा किया गया। तो हर काम जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है वो इबादत है, चाहे वो कोई भी काम हो। चाहे अगर हम खाना पका के अपने बच्चों को खिला रहे हैं और अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, और जो भी काम हम हद में रह के करते हैं, यानी जो भी, जैसे सोना है, तो अगर हम जितनी हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है उतनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम सो रहे हैं, तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत है, क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो रहा है। खाना खाना, क्योंकि बॉडी को खाने की जरूरत है और खाने के बिना इंसान मर जाएगा, तो खाना खाना भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत है। तो अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है या रोजे रखता है, तो जो रोजा रखने का प्रोसेस है, यानी सुबह सहरी के लिए उठना भी इबादत है, पूरा दिन भूखा रहना भी इबादत है, और इफ्तारी भी इबादत है। लेकिन जो हर एक पल हमने रोजे के हालत में गुजारा, हर एक पल उसका भी अजर लिखा जा रहा है, और हर एक पल हम इबादत में हैं। जब हम रोजे में किसी बुरे बुरे काम से अपने आप को रोक लेते हैं, तो वो भी इबादत है। जब हम थक के कुछ देर आराम के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, तो उसका भी अजर लिखा जा रहा है कि, यानी हर एक काम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा के लिए है, खुशी के लिए है और उसकी मर्जी के मुताबिक है और हद में रहकर है। यानी सोना तो इबादत है क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, लेकिन हद से ज्यादा सोना इबादत नहीं है। तो उसी तरह जो कुछ हद में रहकर है किया जाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी के मुताबिक किया जाए, वो सब कुछ इबादत है। और इबादत सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा रब है और हम उसके बंदे हैं, हम उसके अब्द हैं, और ये इबादत है। और उसके सिवा किसी और के की बात को अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात से बड़ा मान लेना, चाहे वो कोई भी हो, अगर उससे ज्यादा किसी की बात को तरजीह देना या किसी और की बात के को अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात के आगे रखना, ये इबादत ये इबादत में नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। और इया का सिर्फ तेरी ही नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह रहे हैं कि यार अब हम सिर्फ तेरी ही मदद मांगते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सिर्फ तेरी ही मदद चाहते हैं, तो क्या हम बंदों से मदद नहीं मांग सकते? बंदों से मदद मांगना मना है? क्या हम किसी को नहीं कह सकते कि मुझे पानी पिला दो या मुझे डॉक्टर के पास लेके चले जाओ? जी हाँ, हम कह सकते हैं, मना नहीं है, मदद मांग सकते हैं, लेकिन बंदों से हम सिर्फ वही मांग सकते हैं जो बंदे जिस पर कादिर हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है, हर छोटी बड़ी चीज उसके इख्तियार में है, और जो हम नामुमकिन समझते हैं उसको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला मुमकिन कर सकता है। तो दुआ और मदद हमें अल्लाह से मांगनी चाहिए सबसे पहले। देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ। अगर सपोज अगर हमें एक ड्रेस समझ में आ गई, बहुत पसंद आ गई, मार्केट में एक ड्रेस है जो बहुत पसंद आ गई है और वो ड्रेस खरीदनी है, और हम सोचते हैं कि ये हमारे हस्बैंड से कहेंगे तो वो हमें दिला देंगे, तो हो सकता है वो दिलाना ही ना चाहे। और चलिए अगर ये समझ लें कि नहीं, मेरे हस्बैंड तो मुझे कभी मना नहीं करते, जो मैं मांगती हूँ वो मुझे दिला देते हैं, तो हो सकता है उनके पास उतने पैसे ही ना हो, वो दिलाना चाहते हो, दिला सकते ना हो। लेकिन चलो ये मान लेते हैं कि अब उनके पास पैसे भी हैं,
पैसे भी हैं, वो दिला भी सकते हैं और वो दिलाते भी हैं, वो कभी मना भी नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि अब वो ड्रेस ही मार्केट में अवेलेबल नहीं हो। तो बंदे सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितनी उनके अंदर ताकत है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और देखें, अगर हम किसी बंदे से कभी कुछ मांगते हैं तो कभी कभी उसके पास सब कुछ होता है लेकिन वो देना नहीं चाहता, यानी कभी कभी बंदे देना ही नहीं चाहते हमें, कभी कभी वो दे ही नहीं सकते, यानी उनके बस में ही नहीं कि वो दे सकें, चाहते हैं देना लेकिन दे नहीं सकते। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई बंदा हमें कुछ देता है तो उसका एहसान जता देता है, और या फिर ये होता है कि जब कोई किसी के लिए कुछ करता है तो बदले में फिर कुछ एक्सपेक्ट करता है कि इसके बदले में अब मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा बड़ी जो मसले मसाइल, रोना धोना, दुनिया के जो लड़ाई झगड़े हैं, वो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की वजह से होते हैं। जब हम एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हम किसी के लिए कुछ करते हैं फिर उससे बदले में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर हम सब कुछ अल्लाह से ही मांगे तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो दे भी सकता है, देता भी है और एहसान भी नहीं जताता है, और बदले में भी कुछ नहीं मांगता हमसे। बाकी सब तो सबब है। जैसे आप समझ लें कि जैसे अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, लेकिन वो एक तरह से हमें ट्रीटमेंट देता है, लेकिन क्योर जो है वो अल्लाह के ही हाथ में है। बस समझते हैं। जैसे कभी हमको कोई बीमारी हो जाती है, तो जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम हर तरह से उसका इलाज कराते हैं, हर डॉक्टर के पास जाते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, घरेलू इलाज भी करके देख लेते हैं। जो इंसान कोई सजेशन देता है कि ये करो, देखो इससे तुम्हारी बीमारी में फर्क पड़ेगा, तो हम वो करने की कोशिश करते हैं। और सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, हम ठीक ही नहीं होते। और फिर हम एक दिन एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उस डॉक्टर ने हमें एक दवाई दी है और उस दवाई से हमें फर्क पड़ना चालू हो जाता है, और उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद हम ठीक हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि देखो, वो डॉक्टर जो है वो सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। क्यों? क्योंकि उसने उस मैंने इतनी दवाई कराई, इतने इलाज कराए, मुझे किसी दवाई का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उस डॉक्टर की दवाई से, इलाज से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उससे पहली वाली रात जब हम बहुत बीमार थे और नींद में से उठ के, जब हमारी नींद खुली थी, तो हम अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ कर रहे थे कि यार अब तू मुझे इस बीमारी से अब शिफा दे दे, अब मैं थक गई। और उस दुआ का वो असर था कि हम उस डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर की वो दवाई हमें सूट कर गई। तो यानी ये डॉक्टर्स, ये दवाइयाँ, ये सब सबब है, लेकिन असल दुआ को सुनने वाला, असल हमारी शिफा को अता करने वाला अल्लाह सुब्हान तआला है। तो देने वाला अल्लाह है, ये बाकी सारी चीजें जरिया है। जब वो चाहेगा तब अता हो जाएगा, और जब तक उसने नहीं चाहा तब तक अता नहीं हो पाएगा, तब तक कोई हमारी मदद कर नहीं पाएगा जब तक अल्लाह सुब्हान तआला ना चाहे। इहदिना का रूट है हा दाल या, और ना से मतलब है हमको। तो इहदिना, दिखा हमको, सिखा हमको, बता हमको, हिदायत दे हमको। अस्सिराता, साद रा ता इसका रूट है। सिरात मतलब रास्ता, अस्सिराता यहाँ पे भी अल आ रहा है, दी पाथ, रास्ता। अल मुस्तकीम सीधा, मुस्तकीम स्ट्रेट अपराइट। तो हम अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ कर रहे हैं कि या रब तू हमें सीधा रास्ता दिखा। और सीधा रास्ता सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला ही दिखा सकते हैं, क्योंकि वही जानते हैं कि सीधा रास्ता है कौन सा, क्योंकि उन्हीं ने सब कुछ बनाया है। और सूरह काफ आयत नंबर 17 में आता है, मई यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मई युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। जिसे अल्लाह हिदायत देता है वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराही में छोड़ दे तो तुम उसके लिए कोई मददगार, कोई हिदायत देने वाला नहीं पाओगे। हिदायत दो तरह की होती है, हिदायत इल्मी और हिदायत अमली। हिदायत इल्मी यानी नॉलेज, और अमली यानी हिदायत के तौफीक, यानी अमल करने के लिए आसानी। तो जब इंसान जान लेगा, इल्म हासिल कर लेगा, उसके बाद उस पर अमल भी करेगा। और इस वक्त जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं वो हिदायत इल्मी है, और ये भी अल्लाह ही देता है।
آپ کو یہاں اللہ ہی لے کر آیا ہے اور یہاں سے جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. اور بہت سے لوگ لا علمی میں رہتے ہیں اور وہ کوشش نہیں کرتے. تو جو شخص کوشش نہ کرے، جو پڑھے نہ اور اللہ سے دعا کرے نہ کہ اسے علم عطا کرے اللہ، تو یا سیدھے رستے کی دعا کرتے ہیں، تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں سیدھے رستے کا علم عطا کرتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو علم مل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. جس طرح ہم دنیا کے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم اسکول جاتے ہیں، ہم کالجز جاتے ہیں، ہم ڈگریز حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھائی کرتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. اور اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی. ہمیں پڑھنا ہوگا، ہمیں ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا، تبھی ہمیں دین کا علم بھی حاصل ہوگا. اور اسی طرح جیسے دنیا کی ہر چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے. جیسے اگر ہمیں کمانا ہے، اگر ہمیں دولت کمانی ہے، تو دولت کمانے کے لیے ہمیں دن رات جاب سرچ کرنی پڑے گی. جب ہمیں جاب مل جائے گی تو ہمیں اس کے اندر دن رات کام کرنا پڑے گا، پھر جا کے ہم پیسہ کما پائیں گے. اور اسی طرح صراط مستقیم پر چلنے کی بھی کوشش کرنی پڑے گی. جنت جانے کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی. مستقیم ہے سیدھا رستہ، یہ ہائی وے ہے، سیدھا جنت کو پہنچاتا ہے. تو اس پہ چل وہی سکتا ہے جو اس کے رولز فالو کرے، اور رولز ہمیں قرآن میں ملتے ہیں. تو علم ہمیں قرآن سے ملے گا، اور عمل ہم جب اس پہ کریں گے تب ہم اس رستے پر چل سکیں گے. اور سیدھا رستہ ہے کیا؟ سیدھا رستہ وہ ایک رستہ ہے جو صرف اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اس میں کوئی فیر بدل نہیں ہو سکتا. اسلام میں، دین میں کوئی فیر بدل نہیں ہو سکتا. جو فکس روٹ ہے اسی پہ چلنا ہوگا. فار ایگزامپل، جیسے اگر ہم نے روزہ رکھا ہے، تو روزہ رکھنے کے لیے ہمیں روزہ رکھا ہے تو اسے ہمیں تبھی چھوڑنا ہوگا جب اس کے چھوڑنے کا وقت ہوگا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ تھوڑی سی دیر اور ایکسٹرا ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور افطاری کا وقت گزر جائے اس کے بعد چھوڑ لیں گے. ہم تو ایکسٹرا ہی رکھ رہے ہیں نا، زیادہ ہی تو رکھ رہے ہیں روزہ. جو روزے کا وقت ہم نے بڑھایا گھٹایا تھوڑی نا ہے. تو کیا مشکل ہے اس میں؟ لیکن یہ الاؤڈ نہیں ہے. جس وقت پہ ہمیں روزہ چھوڑنا ہے اسی وقت پہ ہمیں روزہ چھوڑنا ہے. جس وقت پہ ہمیں سحری کرنی ہے اسی وقت پر ہمیں سحری کرنی ہے. اور جیسے ہم سمجھیے کہ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں. اب کوئی شخص کہے کہ میں 3 رکعت پڑھوں گا، میں کوئی کم تو نہیں کر رہا، زیادہ ہی کر رہا ہوں، تو مجھے تو اس کا ثواب ہونا چاہیے، یہ تو نیکی میں اضافہ ہے. لیکن دیکھیں، اگر ایک شخص آج 2 کی جگہ 3 رکعت پڑھنے لگے گا، دوسرا 4 پڑھنے لگے گا، تیسرا 5 پڑھنے لگے گا، کوئی کہے گا کہ میں ایک ہی پڑھوں گا، اور کوئی کہے گا کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا. یعنی یہ دین میں جو بدلاؤ آ جائے گا اس سے دین ہی نہیں رہے گا. یعنی اگر اسلام میں ہم اپنے مطابق بدلاؤ کر لیں، اب آپ سمجھے جیسے طواف کے لیے جاتے ہیں تو 7 چکر لگانے سے کعبہ شریف کے ایک طواف ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں 8 لگایا کروں گا، ایک ایکسٹرا ہی لگا رہا ہوں، نیکی کا ہی کام کر رہا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ہر شخص اپنے مطابق دین کو بدلنے لگے گا تو وہ دین ہی نہیں رہے گا. یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم اگر اپنے مطابق چیزوں کو بدل دیں گے تو جو فکسڈ رولز ہیں اسے ہمیں ویسے ہی فالو کرنا ہوگا، اس میں فیر بدل نہیں کی جا سکتی. تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب تو ہمیں ہدایت دے، ابھی اس وقت نماز میں، نماز کے بعد، اور اوورآل پوری زندگی میں ہمیں تو ہدایت دے. اور اس آیت کا مقصد ہے ہدایت طلب کرنا. صراط مستقیم وہ سیدھا رستہ ہے، دین کا رستہ، ایسا رستہ جس پر چلنے سے اللہ راضی ہو جائے. قرآن میں دنیا اور آخرت دونوں کی واضح رہنمائی ملتی ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے نہ پڑھیں، اندھیرے میں رہنا پسند کریں. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں بچی ہے جو جنت سے قریب کرتی ہو اور دوزخ سے دور کرتی ہو، اور مگر یہ کہ وہ تمہارے لیے واضح نہیں کر دی گئی ہو۔ صراط رستہ الذین ان کا انعمتا انعام کیا تو نے علیہم جن پر، وہ سیدھا رستہ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے چلتے ہیں، جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہے اور جن پر انعام کیا، نعمتیں دی، جنت کی بشارت دی جنہیں۔ وہ کون ہے؟ نبی ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، نیک لوگ ہیں، رسول اللہ اور ان کے صحابی ہیں اور ان کے اہل بیت ہیں، وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہے، جن پر جنت واجب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ان لوگوں کے راستے پر تو ہمیں چلا۔ غیری نا المغضوب، ان کا جن پر غضبناک ہوا اللہ، علیہم جن پر، مغضوب کا روٹ ہے غین ضاد با، غضبناک ہوا اللہ جن پر، ناراضگی دکھائی اللہ نے جن سے اللہ ناراض ہے، و اور لا نہیں الضالین، ضالین کا روٹ ہے ضاد لام لام، بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ جو رستہ بھٹک چکے ہیں، جنہیں نہیں پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو مغضوب وہ ہے جو جان بوجھ کر، جانتے ہوئے دین کے خلاف جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، دل ان کے یقین کر لیتے ہیں، اور پھر بھی وہ دین کے خلاف جاتے ہیں، رسولوں کے خلاف جاتے ہیں، دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور اللہ ان سے ناراض ہے، ان کے لیے اللہ غضبناک ہے ان پر۔ اور وہ جو ضالین ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، جو جانتے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ جو مس گائیڈڈ ہیں، جو اپنے گمان سے اپنی زندگی جیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ نیکی ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں ہے، وہ جانتے نہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، انجان ہیں۔ ہم اس سورہ کو دن میں کئی بار پڑھتے ہیں، اور جب ہم کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین تو ہم اللہ کا شکر اور اس کی تعریف دل میں محسوس کریں، اس کی نعمتوں کو یاد کریں، اور اس کی مخلوق کو یاد کر کے دیکھیں کہ وہ کتنا بہترین خالق ہے، اور اس کی تعریف کو محسوس کریں۔ اور پھر جب ہم کہیں کہ الرحمن الرحیم تو اس کی رحمت جو ہم پر ہے اس کے بارے میں سوچیں، اور اس سے یہ بھی ہے کہ جب ہم کہیں کہ الرحمن الرحیم اور نیکسٹ آیت میں ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو کیونکہ یہ رب تو رحمان الرحیم ہے اور مالک ہے اس دن کا، اس دن کی سختی سے ہم پر رحم کرنا، اس دن کی سختی سے ہمیں بچانا۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبدو، یا رب ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ دیں، جو ہمارے دل میں ہے ہم اس میں ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں اس میں سوچیں اور کہیں کہ یا رب ہم ان سب پریشانیوں کے لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے بھی تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ جو ڈیسیجنز ہم نہیں لے پا رہے، جو ہم کام کر رہے ہیں اس پہ تو ہمیں سیدھے رستے پہ رکھ، استقامت عطا کر۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رب تو ہمیں اس رستے پر نہ چلانا جن پر تو غضبناک ہوا، جن سے تو ناراض ہے، اور ان کے رستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو جانتے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔